مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنه الظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنه الظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنه الظاهر. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين اصرفوا الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين أصلح الله أمر المسلمين صرفوا الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من يهدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من يهدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من يهدي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 المعبود لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وسب المهتدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وسفينا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى سيدنا محمد محمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لا يسير وصلى الله فقير مقدم محمد بن علي بعد وصولهم وفروعهم وجميع سادتنا لبعض وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة بكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بداهم وينفعنا بهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لا رسالتنا سفيك لما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة بكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لا رسول سيد الرادي بالرشاد وغسل البر والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحجاج وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى كافة عباد الصالحين ووالدين والشيخين في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويدمر سمنهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويوالي عليهم خيرهم ويصرف عنهم سرارهم ويكفينا ويمسر الفتن والمحن والمؤذين والمتعديين من قريب أو بعيد ويسرهم يكسر أمطارهم ويذيب الأسائل منهم من سوءا على ما يرضي الله ورسوله ويكتب علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير المدفن وعافية
وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار ذي الذي بكر ذي حسد من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأقينا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما ربنا وظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة ورجاء ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل الطبنا فيما نزل لك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل الطبنا فيما نزل لك لطيف لم تزل الطبنا. يا لطيف لم يزل الطبنا فيما نزل لك لطيف لم تزل الطبنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. دعوهم سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بفاطمة قد صفى حالي ولد المرام. بفاطمة قد صفى حالي ولد المرام. بدعة محمد حبيب الله خير الأنام. أعلنها الله قادرا في العلا والمقام. نعم البتول الرضيع نور كل الظلام. هم الحسن والحسين أهل المراكي العظام. لهم عطايا من المولى كباب جسام. هم سادة أهل الجنان العالي يا غلام. هم سادة أهل الجنان العالي يا غلام. من حبهم صدق ما يسكن في
في القرب أعلى وسام لكم بحمد لرايات الهدى أحسن نيام تعم دعوة في أكوان كل الأنام نلبس خلاف ما يصف سناها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك سلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع بك الإمام إمام كل الورى في كل خاص إمام الشافع المبتغي يوم اللقاء والسهام الشافع المبتغي يوم اللقاء والسهام يوم الملائكة تنادى جمع كل الأنام غضوا بصاركم تمر بنت النبي بالسلام غضوا بصاركم تمر بنت النبي بالسلام ونكسوا رؤوسكم أعظمه الله مقام أتذكريني معاك عبر ومن له اهتمام أتذكريني معاك عبر ومن له اهتمام حاشاك يا أم لا تنسين هذا الغلام حاشاك يا أم لا تنسين هذا الغلام محسوبكم يرتجي منكم به الاهتمام أنتم مرامه ومقصوده ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والديك أزكى الصلاة والسلام وأهلك وأهل بيتي علينا المقام وصحبي أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي وللت المرام يا رب بالمصطفى القضاء لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا مطايا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد
صادق الأكوان والكالمين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو الشرف محمد معدل الإنعام والحكم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرق على الأمم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kameranya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita membahas tentang Ahlul Bait karena memang sudah kita jadwalkan di pekan pertama atau Jumat pertama, kedua, ketiga membahas tentang ta'lim dan juga nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah tulis oleh Habib Abdullah Ibn Abi Haddad, diselingi dengan baca ta'lim dari kitab Al-Imam Az-Zarnuji. Kemudian di pekan yang keempat atau yang terakhir kita sudah tetapkan untuk membahas tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW.
Dan sudah kita jelaskan di pertemuan beberapa sebelumnya tentang turunan daripada Bani Hashim, baik dari ayahnya Nabi Muhammad dan juga ibunda Nabi Muhammad. Kemudian sudah kita lanjutkan pembahasannya sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sudah dijelaskan siapa saja yang meninggal pada Karbala dan juga seterusnya. Tentang Ali bin Abi Thalib sudah kita bahas. Juga tentang Fatimah Zahra, dan saat ini kita masuk kepada anak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu yang pertama kita bahas tentang Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu anak daripada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra atau cucu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pembahasan tentang Sayyidina Hasan sangat panjang sekali di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Meringkas dari apa yang ditulis dari para ulama, maka dapat kita jelaskan yang pertama kelahiran dan nama beliau. Ibundanya yang bernama Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada pertengahan Ramadan. Pada pertengahan bulan Ramadan, khilaf tanggal tepatnya, tapi bulan Ramadan. Awal apa akhir pertengahan kebanyakan para ulama 13, 14, ada yang bilang 7 di bulan Ramadan. Intinya sepakat Sayyidina Hasan dilahirkan di bulan Ramadan pada tahun ketiga Hijriah. Kalau Rasulullah SAW meninggal tahun 10, berarti saat itu Sayyidina Hasan umurnya baru 7 tahun. Berarti min siwaris sahabat. Jadi beliau ini termasuk sahabat-sahabat kecil. Ini adalah Sayyidina Hasan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Isti'ab. Kunyahnya suka dipanggil Abu Muhammad. Beliau suka dipanggil Abu Muhammad. Jadi Sayyidina Hasan ini suka dipanggil Abu Muhammad, lahir di bulan Ramadan, pertengahan Ramadan tahun 3 Hijriah. Ini tentunya pendapat yang terbanyak, banyak nanti pendapat lain. Ini kita ambil yang terbanyak dari pendapat para ulama. Rasulullah SAW yang memberikan nama Sayyidina Hasan. Awalnya seperti yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, waktu lahir saya berikan nama saya Harb. Jadi Ali bin Abi Thalib ngasih nama anaknya Harb. Harb itu artinya perang. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pengennya dipanggil Abu Harb. Bapaknya perang. Karena memang Sayyidina Ali itu jagoan benar, jagoan hak ya. Ada jagoan sekarang, jagoan dalam asal, apa yang nggak benar. Ini jagoan benar. Dan tidak pernah dalam sejarah Ali bin Abi Thalib itu kalau duel kalah. Tidak pernah sejarah. Karena Sayyidina Ali ini menjadi tokoh, jadi andalan mubarozah. Mubarozah itu Rasul kalau mau perang, itu sebelum pasukan perang bersama-sama ada mubarozah dulu, perang tanding. Orang kafir keluarin 3 orang, jagoan yang paling jago dikeluarin. Sayyidina Ali termasuk yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Setiap perang mubarozahnya pasti Sayyidina Ali maju. Dan dalam hitungan menit mati itu orang. Gak ada yang selamat dari Sayyidina Ali. Tidak pernah Sayyidina Ali kalah dalam mubarozah. Oleh karena itu, karena aturan mubarozah itu kalau 3 dari Muslim, 3 dari kafir perang. Kalau ini mati, dibunuh, maka 3 ini bisa menyeruput 2. Yang penting pasukan luar gak boleh ikut. Yang di sini boleh ikut saling membantu. Maka kalau Sayyidina Ali poinnya pasukan luar karena saya tetap mati udah tinggal ini apa? Jadi poinnya lebih cepat udah. Makanya ini adalah Sayyidina Ali. Itu memperang, bukan memperang dalam kebatilan, dan memperang dalam apa? Kebenaran. Untuk menegakkan kebenaran gak ada takutnya Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, wallahi kalau aku perang, gak boleh ada orang di depan saya. Gak bakal ada orang di depan saya. Saya pasti paling depan. Jadi musuh paling depan. Gak mau saya di depan saya ada sahabat, ada orang lain yang saya harus paling depan. Kalau perang. Tapi setiap saya maju pasti di depan saya Nabi. Saya pengen ke depan Nabi lebih depan. Jadi Nabi nggak bisa lagi. Saya nggak bisa ke depan Nabi. Nabi pasti di depan saya. Berarti Rasulullah lebih berani dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah intinya itulah Ali bin Abi Thalib. Saya pengen dipanggil Abu Harb. Makanya saya namanya Harb. Tapi oleh Rasul diganti dengan Sayyidina Hasan. Ceritanya lamma wulida Al-Hasan ibn Ali qultu sama, dikatakan waktu lahir Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib,
Kultu, aku katakan dinamakan Harban. Aku kasih nama ini anak Harban. Wa qad kuntu uhibbu an tana bi Abi Harb, karena saya pengen dikasih kunyah Abu Harb. Dia pengen dikasih nama kunyah Abu Harb. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama setelah aku kasih nama Harb, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pada Abi Bagala masa itu apa yang aku kasih nama nih sama cucu saya? Dikasih nama siapa itu? Kata Rasul, kulna samainahu Harban. Saya kasih nama ya Rasul Harban. Saya kasih nama Harb nih cucu kamu. Cucu Anda saya kasih nama Harb. Anak saya kasih nama Harb. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal huwal Hasan. Hasan bukan Harb. Nah, akhirnya apa? Sayyidina Ali pun senyum aja, oh dikasih udah. Jadi namanya apa? Hasan. Jadi yang ngasih nama Hasan itu Rasul. Sayyidina Hasan sebelum dikasih nama Hasan, namanya adalah Harb, perang. Emang boleh kasih nama. Kasih nama-nama yang apa? Kejawaraan ini, nama-nama yang, karena orang Arab itu kalau ngasih nama dia berharap tafakulannya, dia berharap anaknya kayak begitu. Dikasih nama seperti itu, anaknya kayak begitu. Karena memang nama itu menjadi doa juga, nama itu menjadi pengaruh juga. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada orang-orang yang namanya jelek diganti sama Nabi Muhammad SAW, diganti. Jadi berharap dengan nama itu orang itu mendapatkan itu. Misalkan dikasih Farhan supaya anak bahagia terus, supaya anak ini girang terus, bahagia terus. Walaupun ada ayat innallaha la yuhibbul farihin, Allah gak suka sama orang yang girang mulu dengan itu. Nah depan artinya kasih nama-nama itu berharap dengan nama yang berarti maksudnya biar nanti lembut ini orang apa sahal, biar orang nanti semua usahanya dimudahkan. Itu adalah nama, adalah harapan. Jadi Sayyidina Ali kasih Harb, tapi Rasul ganti dengan Al-Hasan. Sejak saat itu tentunya akhirnya cucunya Nabi dikasih panggilan dengan nama Al-Hasan. Ini disebutkan di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ini di sanadnya baik, bagus untuk menjadikan dalil. Rasulullah SAW waktu lahir, setelah lahir dikasih nama sama Nabi Hasan. Terus Nabi yang mengadhankan di telinga Sayyidina Hasan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Rafi, Ra'aitu Rasulullah SAW adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladatu Fatimah bis salat. Ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Rasulullah adzana, mengadhankan, fi udhuni, di telinga Al-Hasan bin Ali, di telinga Sayyidina Hasan bin Ali, hina waladatu Fatimah, ketika dilahirkan oleh Fatimah, bis sholat, adzan seperti adzan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu diadzankan oleh Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, diriwayatkan Bukhari dalam Af'alul Ibad, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud serta Al-Imam Tirmidzi. Ini merupakan fi'lu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disaksikan. Bahkan bukan satu hari, Imam Ahmad, Imam Bukhari itu banyak kitabnya. Kitab yang terkenal Sahih Bukhari, tapi dia punya kitab Af'alul Ibad. Kemudian dia punya kitab Qiraah Khalful Imam, Qiraah Khalful Imam. Kemudian Adabul Mufrad. Jadi banyak di kitab-kitab dia. Salah satunya adalah Af'alul Ibad. Di situ dituliskan tentang Rasulullah mengadzankan Sayyidina Hasan. Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan ada orang-orang sekarang kadang-kadang nggak mau adzan, katanya hadis dhaif. Ini saudara kita nggak mau ngadanin anak yang baru lahir. Kenapa? Karena adzan itu cuma untuk sholat doang. Cuma untuk sholat doang kan, udah taukid, dia cuma doang kan, udah pasti apa? Hanya untuk sholat saja. Jadi kalau kan panggilan hayya 'alas shalah, hayya kok dipakai untuk adzan. Ini nggak sesuai dengan apa fungsinya itu. Dia kadang-kadang melihat dari makna. Sebenarnya maknanya boleh begitu, tapi fungsinya pemakaiannya di mana? Mesti lihat Nabi Muhammad SAW. Karena nanti kalau di dalam ahli sunnah bukan cuma itu, ada juga untuk apa? Lahir, bahkan untuk angin yang apa? Keras, besar, justru adzan. Jadi ada adzan itu bukan hanya untuk sholat saja, karena adzan itu kalimat thayyibah. Bahkan kita lihat di sini, karena ini kita
sebutkan bagaimana menurut Malikiyah dan sebagian ulama tidak menganjurkan mengadzankan di tengah bayi karena hadisnya lemah, ini dianggap lemahnya. Ini menurut mazhab Malikiyah. Kemudian menurut mazhab jumhur yaitu Umar bin Abdul Aziz, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hasan al-Basri menganjurkan untuk mengadzankan dan mengiqamatkan. Jadi yang tidak menganjurkan untuk mengadzankan pendapatnya Malikiyah doang saja. Tapi yang menganjurkan mengadzankan Hanafiyah, Maliki, Syafi'iyah, Hanabilah, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan al-Basri jumhur disuruh ngadzani kalau anak baru dilahirkan. Yang anehnya pendapat yang satu itu merasa yang paling hebat, bahkan membid'ahkan lagi sekarang. Dhaif bid'ah mengadzankan anak baru lahir. Kita ya biasa ngadzani terus nggak tahu belajar, akhirnya dengar kayak gitu, sabulu yang penting saya ikut bapak saya, kan begitu urusannya. Padahal jangan bilang ngikutin bapak saya ngikutin jumhur, ngikutin apa? Ini memang di Indonesia ini keren. Minoritas bisa meledek yang mayoritas harus disuruh apa? Adem semua yang sifatnya toleransi dan menghormati, bukan yang sedikit menghormati yang banyak, tapi apa? Yang banyak harus menghormati yang apa? Yang sedikit berani. Nah, ini yang apa masalahnya? Subhanallah. Kita tidak pernah menyalahkan orang yang tidak mengadzankan anak di telinganya. Kenapa? Walaupun itu pendapat yang lemah dalam arti sedikit jumhur, tapi yang unik yang sedikit itu nyala-nyalain yang banyak, padahal sudah sedikit pendapatnya juga yang paling apa? Paling sedikit daripada jumhur, menyalahkan yang apa? Banyak. Subhanallah. Oleh karena itu sering kita katakan perbedaan itu hal yang biasa, tapi yang nggak biasa itu menyalahkan perbedaan itu sendiri. Ini yang unik ini. Jadi nggak ngadain nggak ada masalah. Nyalahin yang mengadarkan itu yang jadi apa? Yang jadi masalah. Oleh karena itu kita ikuti ahli sunnah. Apa yang diajarkan orang-orang tua kita itu ternyata punya dalil, dan ternyata yang kita amalkan yang biasa sama bapak-bapak kita, guru-guru kita itu yang terkuat dan terbanyak yang disampaikan oleh para ulama. Kalau kita mau lihat sanadnya, saya gambarkan sedikit saja. Ini kalau kita lihat ini dalam namanya Syajaratul Isnad. Ini kalau dilihat dari Imam Ahmad, sanadnya begini. Imam Ahmad mendengar dari 3 gurunya, Yahya ibn Sa'id, juga didengar dari Waqi, dari Yahya ibn Sa'id ini sama double, ketemu dengan Sufyan. Sufyan mendengar dari Aslam bin Ubaid, Aslam bin Ubaid mendengar dari Ubaidillah, Ubaidillah mendengar dari Abu Rafi. Abu Rafi melihat Rasulullah mengadzankan di telinga Sayyidina Hasan. Jadi kalau memang Imam Ahmad ini lebih tua ya, lebih tua dari Imam Bukhari. Makanya dia syaratnya masih sedikit. 1, 2, 3, 4, 5 ketemu Rasul. Jadi 5 generasi ke atas. Imam Tirmidzi dia mendengar dari gurunya namanya Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar mendengar dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi mendengar dari Sufyan. Sufyan mendengar dari Aslam bin Ubaid. Aslam mendengar dari Ubaidillah, mendengar dari Abu Rafi. Abu Rafi melihat Rasulullah mengadzankan. Ini jadi, nah sementara Abu Dawud mendengar dari Musyaddad. Musyaddad mendengar dari Yahya. Yahya mendengar dari Sufyan. Sufyan mendengar dari Aslam. Aslam mendengar Ubaidillah. Ubaidillah dari Abu Rafi. Jadi kalau dari Imam Ahmad penyakitnya cuma Aslam bin Ubaid. Dari riwayat Imam Tirmidzi hanya Aslam bin Ubaid. Tapi dari Abu Dawud ada 2, ada Yahya dan Aslam. Yang saya kasih warna ini ada yang diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan ini dhaif, Aslam. Tapi kan Aslam ini gurunya Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini gurunya Imam Bukhari. Bukan guru Imam Bukhari. Bukhari itu di bawah sini. Bukhari, Ahmad, Yahya, Sufyan, Aslam. Ini guru daripada guru Imam Bukhari. Dan Sufyan seorang thiqah, tidak ada berbeda dengan ulama. Ada yang mengatakan Sufyan Ibnu Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan waktu meninggalnya ditalqin. Di sakaratul maut ditalqin sama muridnya. Malkinnya qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Mutalqin pakai apa sana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Kata Sufyan, mau meninggal, salah.
Fulan bin Fulan nggak dengar dari Fulan dengan Fulan. Yang benar qala haddatsana Fulan, haddatsana Fulan, haddatsana Fulan. Qala Rasulullah sallallahu man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tinggal. Jadi dia pakai sanadnya dulu, kata para ulama, kalimat yang terakhir adalah al-jannah. Jadi dia mentalkin, dia baca itu, tinggal. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tinggal. Kita Allah talqin kita bisa kayak begitu insyaallah. Untuk mudahin kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Ini Sufyan. Orang-orang dulu meninggalnya pakai sanad. Kita ngaji pakai sanad tadi Bu ya. Dikisikannya sanad begini Bu yang kita disuruh bacain sanad ini. Itulah bagaimana orang-orang dulu yang luar biasa. Nah, ini Sufyan enggak sembarangan dalam ngambil ilmu. Makanya dia bilang Aslam ini diambil riwayatnya karena dia tahu Aslam ini doibnya sangat lemah, sedikit, maksudnya sedikit sekali kelemahannya. Oleh karena itu tetap dipakai. Imam Ahmad apa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal. Nama aslinya sebenarnya Muhammad bin Bapak dikatakan Ahmad bin Muhammad, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Tapi dikenalnya dengan Hanbal, Hanbal itu kakeknya. Intinya beliau ini juga ahli hadis yang tidak sembarangan. Kalau ini palsu, dhaif sekali, tidak mungkin dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Oleh karena itulah mazhab jumhur Syafi'iyah, Hanifiyah, Hanabilah, Madzhab Abdul Aziz dan pakai ini kalimat adzan saat apa? Baru lahir. Alhamdulillah ini tentunya intinya nggak usah dipuyengin orang yang bilang dhaif terus anak nggak diadzani. Kita alhamdulillah diadzani dari ngaji begini. Kalau nggak diadzani jangan kagak ngaji. Karena diadzani berkah dari apa? Orang-orang tua kita, anak kita mau coba-coba nggak diadzani, takut kita jadi apa tuh anak. Nah, kenapa misalnya? Apakah ada hikmah daripada diadzani itu? Kita lihat. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Imam Ibnu Qayyim di murid Ibnu Taimiyah. Dia bilang apa? Dalam kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud di halaman sekian, apa kata hikmah diadzankan anak yang baru lahir? Yang pertama, yang didengar saat baru lahir dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Baru lahir tuh yang didengar kalimat itu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat-kalimat apa thayyibah yang pertama didengar. Jadi ini hikmah kenapa diadzankan baru lahir, supaya pertama kali kalimat yang didengar saat dia di bumi adalah apa? Kalimat adzan, kalimat thayyibah. Nanti makanya sebagian ahli syarq dulu dimulai dari ahli syarq, pas orang meninggal diadzanin juga. Kenapa? Kias. Adzan saat meninggal dalil secara teks nggak ada, tapi dikias. Kenapa? Kalau pertama kali kalimat yang didengar saat lahir, saat datang ke bumi adzan, ala kaidahnya kalimat terakhir saat meninggalkan bumi ini juga ada adzan. Makanya waktu meninggal diadzankan. Dan dikias dari apa? Dari kelahiran. Lahir pertama adzan, meninggal juga apa? Saat pertama nongol di bumi adzan. Saat terakhir meninggalkan bumi, kalimat terakhir adalah adzan. Saat orang lahir jelas kedengaran orang mati. Orang mati lebih dengar daripada kita yang hidup. Lebih sensitif daripada yang hidup, orang yang telah meninggal dunia ini. Yang kedua, setiap anak yang dilahirkan itu disentuh sama syaitan. Makanya setiap anak itu lahir pasti nangis. Kalau nggak nangis kecil hari-harinya, dilepas nangis. Makanya Rasul pernah berkata apa? Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min bani Adam maulud illa," dikatakan tidak ada seseorang dari anak keturunan Nabi Adam, manusia, yang lahir illa yang masuk syaitan, kecuali disentuh sama syaitan. Hina yulad, ketika dilahirkan. Setiap kita lahir disentuh, dipegang sama syaitan. Akhirnya itu anak nangis, lahir kuat. Jadi bukan kaget melihat bumi, tapi memang disentuh sama syaitan. Setiap yang lahir, kata Rasulullah SAW. Ini hadis Bukhari. Fayastahillu salihan. Akhirnya dia yastahil. Wah, teriak lahir. Salihan berteriak. Kenapa? Karena disentuh sama syaitan. Terus min masri syaitan, dari sentuhan syaitan.
Kadang-kadang orang menafsiri kaget melihat dunia nangis, baru lahir melihat dunia nangis dia. Katanya enak di perut ibu daripada keluar dari nangis. Mikirnya cepat banget tuh anak. Enggak, bukan karena kaget melihat dunia, bukan karena enakan di perut terus keluar nangis. Enggak. Tapi waktu itu disentuh sama syaitan. Ini Rasulullah SAW. Ghaira Maryam, kecuali Sayyidah Maryam waktu melahirkan apa? Anaknya. Maksud siapa? Nabi Isa. Tapi bukan berarti enggak Nabi. Berarti Nabi Isa kok. Nabi enggak. Nabi menyebutkan itu enggak dimasukkan ke dalam diri beliau. Beliau tentunya waktu lahir kata jidu alaman wala ilah. Ibunya enggak pernah merasa sakit dan dia lahir pun dalam badan tersebut sambil begini, tangannya begini, tangannya Rasul. Rasul waktu lahir bayinya begini. Ini tangannya bukan biasa bayi begini, ini begini Rasulullah SAW. Sudah memberikan apa? Isyarat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia begini lah, menunjuk sambil datang. Rafi'an rafahu ila sama, waktu dilahir itu melihatnya gitu Rasulullah SAW. Jadi yang gak nangis dua, siapa? Rasulullah sama Nabi Isa. Saya tuh nangis semua. Ada yang disini tanya sekali itu saya nggak nangis, berarti aku menjerit hari-hari belum bisa nangis. Udah satu kali nggak bisa nangis itu, pas dilepas nangis pasti. Dan itu merupakan apa? Sudah menjadi apa? Bukan suatu buruk, semua memang begitu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, disentuh dan langsung dia menangis. Nah, kenapa akhirnya disuruhlah adzan? Kenapa adzan? Setan lari dari suara adzan. Ini gak ada urusan sekarang ya. Ini gak ada urusan orang sekarang. Kita babnya emang gak ada urusan apa? Bab-bab yang lagi apa? Ini setan, ini urusan bahasa ini Hasan, ini gak ada urusan. Setan lari dengan suara adzan. Jadi gak ada yang enak. Kalau kecuali siapa? Yang dengan adzan kecuali setan. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis-shalah," kalau dipendengarkan suara panggilan salat, Allahu Akbar, adbar syaitan. Setan lari semua. Paling nggak bisa setan dengan suara adzan. Walahu durat, sampai larinya itu sampai terkentut katanya. Durat itu ada susah, ada durat. Durat itu kentut yang bunyi. Memang saking apa? Piring-piring nggak kuat dengar apa? Jadi yang model itu setan tuh yang begitu tuh, yang model apa? Kagak kuat tapi kentut-kentut itu gara-gara apa? Dua adzan. Hatta yasma'al adzan, dia lari kemana? Ke tempat yang sampai gak kedengaran adzan. Makanya kalau di sini adzan dia lari. Mabes adzan tuh lari lagi kemana? Bekasi adzan lagi. Uyang dia. Makanya kalau bisa jangan ada suara adzan, dia gak tenang dia. Gak kuat dia dengan suara apa? Suara adzan. Fa idza qudiyal adzan akbar. Kalau selesai adzan baru dia datang lagi. Jadi ternyata setan itu paling tidak kuat dengan suara adzan. Makanya bayi kalau di Allah diadzanin Allah, setan yang nyentuh dia itu hilang. Jadi sekali lagi adzan itu bukan hanya untuk sholat, termasuk ini. Makanya ini alasan yang sangat kuat. Ini hadis Bukhari. Setan itu hilang, apa setiap setan itu menyentuh setiap anak yang baru lahir, dan setan itu lari dari apa? Dari suara adzan. Berarti adzan ini fungsinya bukan hanya untuk sholat saja, untuk musuh setan. Jadi kalau di rumah ini misalkan kayaknya banyak apa? Setannya saya enak udah. Ya udah sholat di sini, sering sholat di sini, bikin jamaah keluarga adzan. Allahu Akbar. Bahkan ada terapi ruqyah orang memasukkan jin, terapinya pakai adzan. Di adzan di sebelah kanannya, di koma sebelah kiri di adzan. Nah ini ternyata adzan itu adalah untuk mengusir syaitan. Jadi kalau kita mau jauhin orang dari kampung, ada yang kagak betah pergi, nah itu berarti apa? Kenapa bapak pindah dari kampung ini? Pencok saat adzannya saat, wah berarti dia ada keturunan juga ya. Enggak kuat dia, enggak kuat dari apa? Makanya saya mau cari tempat lah yang kira-kira enggak kedengeran suara adzan. Oh, udah. Karena memang syaitan mau cari tempat yang kagak ada kedengaran suara apa? Adzan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Insya Allah kita semua nggak terganggu dengan suara adzan. Dan kalau terganggu kita khawatir ada unsur. Nah yang kedua, setelah diadzankan Rasulullah, berarti alhamdulillah ya, dalil mengadzankan bayi dari Abu Rafi diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Imam Ahmad dan Tirmidzi sanadnya yang lemah cuma Aslam bin Ubaid, Aslam saja. Sementara kalau dari Abu Dawud dua, Yahya dan Aslam. Nah ini tentunya alhamdulillah yang mengadzankan baru lahir berarti ikutin jumhur ulama, yaitu mazhab Syafi'iyah, terus Hanafiyah dan Hanabilah serta Umar bin Abdul Aziz dan juga Al Hasan Al Basri. Dan Rasulullah SAW mengadzankan itu, dan fungsi adzan itu ternyata sangat banyak. Di antaranya adalah menghilangkan sentuhan syaitan yang ada pada anak. Rasulullah SAW setelah itu mengakikohkan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW aqqa anil Hasani wal Husaini kabshan. Sungguh Nabi Muhammad aqqa mengakikohkan Al Hasan, itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, wal Husain dan juga Sayyidina Husain kabshan dengan seekor domba. Ini menunjukkan bahwa akikah itu nanti di dalam hadis lain untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Tapi ada yang mengatakan kalau tidak mampu cuma mampunya 1, nggak apa-apa 1. Ini mazhab Malikiyah bilang tidak ada masalah kalau orang yang mengakikah untuk anak laki-laki cuma 1 kambing. Kenapa? Karena hadis kabsyah, 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Senasa 1. Tapi kalau punya rezeki jangan 1, kita bikin apa? 2, perempuan 1. Nggak punya rezeki juga nunggu sampai meninggal, nggak punya dimaklumi, nggak ada gitu. Kalau memang nggak punya apa? Tapi jangan nggak punya handphonenya 4 juta. Belum akikah belum gimana terus tapi handphone saya 5 jutaan itu. Itu kenapa handphone bisa? Kambing nggak bisa untuk anak. Nah tentunya ini berarti mampu. Kadang-kadang kita ini kan kenapa? Nggak mampu di dalam bab-bab menjalankan syariat, tapi di dalam bab-bab itu bisa mampu. Padahal tentunya harus kita lebih untuk anak kita, karena akikah itu sangat luar biasa. Nah dari sini akhirnya kita tahu Rasul itu berbuat dengan anak cucunya itu, terutama Hasan dan Husain, seperti anak, bukan seperti cucu. Ya kan biasanya kalau kita punya anak, orang tua punya anak, yang ngasih namanya bapaknya, yang ngadanin bapaknya, yang ngakikoin bapaknya. Kalau Hasan enggak, yang namain Rasul, yang ngadanin Rasul, yang ngakikohin Rasul, berarti itu anaknya Rasul. Cuma secara biologis anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi pada hakikatnya anaknya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu berkata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bersabda, kullu bani unsa fa inna asabatahum li abihim. Sungguh anak-anak wanita itu asobahnya mereka kepada bapak. Ma khala walad Fatimah, selain anaknya Fatimah. Fa inni ana asabatuhum wa ana abu. Saya yang jadi asobah, saya jadi bapak mereka. Jadi bukan kakeknya Rasul itu. Secara hakikatnya dia adalah anak abuhum, saya bapak-bapak mereka. Bukan Ali secara biologis, tapi ada secara hakikat. Makanya anak keturunan Rasul dari Fatimah, bukan dari Sayyidina Ali. Karena Rasulullah SAW sudah bilang semua anak larinya itu ke bapaknya, asobahnya itu larinya ke bapaknya, kecuali anak-anaknya Fatimah. Anak asobatu wa abu, saya adalah asobah mereka dan saya adalah bapak-bapak mereka. Makanya dia yang namain, beliau yang ngadanin, beliau yang ngakikohin anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang nggak paham, nggak ada keturunan Nabi, kenapa? Nggak ada anak laki, kan dari Fatimah semuanya. Nggak ada yang anaknya yang mandikan. Ghasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal. Nggak ada lagi. Semua dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Karena dia nggak ngaji. Yang pertama kan enggak seterajin ngaji, berarti adiknya yang kurang bersih. Kenapa? Karena nggak terima gitu, nggak terima ada anak yang nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Enggak, dia hatinya bersih, berarti gurunya nggak bersih, gurunya kagak nyampein, kan? Gurunya kagak nyampein, subhanallah. Ini bukan
bukan perkataan ulama, bukan pendapat ulama, Rasul yang nilai. Dan tidak ada khilaf dari zaman ke zaman, qarnan ala qarnin, khalafan itu dari zaman dulu, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, tidak ada perbedaan di antara ulama, adanya bahwa anak keturunan Rasul itu dari Fatimah, bukan dari anak akinya. Itulah Rasulullah bilang. Makanya sikap Nabi benar-benar kayak seorang bapak dibanding seorang kakek. Yang namain dia, yang ngadanin dia, yang apa? Ngakikohin dia. Sayyidina Ali bukan gak mampu, bisa kata Rasulullah. Apa yang begini? Sayyidina Ali bukan gak bisa ngadanin, Rasulullah ngadanin. Sayyidina Ali bukan gak bisa ngasih nama, udah nyiapin, bahkan bisa namain diganti sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikeluarkan di dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir dan Jami' As-Saghir. Ini adalah dikatakan fa inni ana asabatuhum wa ana abuhum. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Hasan putra Rasulullah SAW. Al-Hasan tentunya saya tidak bicara tentang bagaimana sayangnya Rasul kepada Sayyidina Hasan, bagaimana fadilah-fadilah Sayyidina Hasan sangat banyak sekali. Jadi karena memang satu pertemuan kita itu cerita Sayyidina Hasan selesai. Besok Sayyidina Husain. Besok anak dari Sayyidina Husain seperti Ali Zainal Abidin. Kita bicara tentang Ali Zainal Abidin. Nanti anak Zainal Abidin kita jelaskan. Nanti kita ambil satu Muhammad Al-Baqir. Setelah kita jelaskan Muhammad Al-Baqir anak-anaknya, kita jelaskan nanti Ja'far Shadiq. Kalau bisa kita satu pertemuan satu-satu dari Ahlul Bait sampai kepada nanti kok bisa nyebar banyak terus kok bisa ke Indonesia. Nanti kita akan jelaskan bagaimana satu persatu perjalanan daripada, karena nanti kan di Madinah kok jadi di sana, kok jadi di Bandung, kok bisa dari mana, itu cerita sejarahnya. Nanti kita akan ceritakan Al-Habib Ahmad Al-Muhajir, yaitu Habib Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir. Sejelas kenapa dihijrah dari Madinah dipindah ke Kufah, dari Kufah nanti ke Hadramut, dari Hadramut baru ke Indonesia dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu sehingga itu betul-betul kalau ditanya untuk ngerti. Terus kok bisa ada Muladawila, ada sejarah, ada nanti kita akan jelaskan itu apa sejarah sehingga kita tahu betul. Kalau dibilang anak-anak Nabi nggak ada bangsanya, sekarang pada bangsanya itu dari mana? Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Tapi dia itu 2025 akan selesai insya Allah. Iya, kan sebulan sekali kita kan banyak sebulan sekali. Panjang umur semuanya insya Allah. Sehat walafiat. Amin. Sayyidina Hasan adalah pemersatu umat. Jadi kita langsung nggak menjelaskan detail, kita hanya langsung saja untuk menjelaskan keistimewaan Sayyidina Hasan. Berkata Abu Bakar, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wal Hasan ila janbi." Aku dulu pernah mendengar dan melihat Nabi Muhammad berada di atas mimbarnya. Rasulullah sedang ceramah di atas mimbar dan Sayyidina Hasan ada di sampingnya. Yaqduru ilan nas marra wa ilaihi marra. Rasulullah ngeliatin Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan sedikit, umur paling 5 tahun. Jadi Rasulullah di atas mimbar ditaruh nih Sayyidina Hasan di sini. Rasulullah melihat ke jamaahnya, karena ngeliatin ke Sayyidina Hasan, ngeliatin ke jamaah lagi ngomong Rasulullah sambil ngeliatin ke Sayyidina Hasan, dia bilang yaqduru ilan nas marra wa ilaihi marra. Melihat ke jamaah, ngeliatin ke cucunya. Wa yaqulu, terus setelah lihat lama ke Sayyidina Hasan, lihat lagi. Lihat Sayyidina Hasan terus dia bilang. Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa yaqulu ibni hadza, ini anak saya nih. Katanya apa? Sayyid. Dia Sayyid. Nah, inilah menunjukkan bahwa anak keturunan Hasan dan Husain boleh dipanggil apa? Sayyid. Kalau dibilang Sayyid, ini disebut. Ada yang bilang untuk Sayyidina Hasan suka dipanggil Sayyid. Untuk keturunan Husain nanti Syarif. Makanya Sayyid Syarif sama-sama. Ulama-ulama dulu untuk membedakan antara anak keturunan Hasan dan Husain dengan panggilan untuk Sayyidina Hasan Sayyid, untuk Sayyidina Husain Syarif. Makanya untuk perempuannya Sayyidah, untuk laki-laki untuk perempuannya Sayyidah Sayyidina Hasan, untuk Sayyidina Husain lakinya Syarif, kalau perempuannya Syarifah. Itu untuk apa? Pembeda saja. Sayyid dengan Syarif itu sama. Ada juga yang mengatakan Syarif untuk Sayyidina Husain, Sayyid untuk Sayyidina Hasan, atau sebaliknya Sayyidina Hasan disebut Syarif, Sayyidina Husain Sayyid.
Tentunya ini berbeda di satu negara dengan negara yang lain. Kalau di Timur Tengah kebanyakan Sayyid untuk Sayyidina Hasan, Syarif untuk Sayyidina Husain, dan juga banyak seperti ini. Tapi juga ada yang terbalik. Ada yang susah manggil saya Syarif. Sayyid susah, udah deh Y kali ini. Itu Y untuk orang Jawa ya. Panggil Y. Kalau di Jakarta Wan, soal panggil Wan. Wan. Kalau Palembang Ayib. Wilayah-wilayah berbeda. Untuk aja Sayyid. Sidi kadang-kadang Sayyid itu Sidi Muhammad itu kan suka kita Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya panggilan-panggilan ini Rasulullah menyebut Ibni hada Sayyid. Ini anak saya ini Sayyid. Berarti kalimat Sayyid itu memang apa? Ada dan bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Ibni hada Sayyid. Ini anakku ini Sayyid. Wala'allallah, semoga Allah an yusliha bih, akan mendamaikan dengan anak ini baina fi'atain, di antara dua kelompok minal muslimin, dari kaum muslimin. Ini doanya Nabi, bukan berarti la'alla itu bisa terjadi, bisa tidak, enggak, pasti terjadi kalau Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan dua kelompok besar. Nanti kalau kita baca di luar Bukhari, dua kelompok besar yang sedang berselisih dari kaum muslimin. Dan benar, nanti kan sudah kita ceritain itu perang Siffin, perang Siffin, pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Muawiyah yang terjadi pada bulan Safar di perang Siffin ini, dan terbunuh pasukan Sayyidina Ali 20.000, pasukan Muawiyah 35.000 terbunuh, 70-an ribu untuk 70.000 zaman dulu gede banget itu. Di situ ada sahabat, di sini ada sahabat minal muslimin. Ini menunjukkan nggak boleh kita ngafiri pasukan Muawiyah, karena Rasul bilang minal muslimin. Muawiyah itu muslimin, pasukannya muslimin. Pasukan Ali jelas muslimin. Tidak boleh, karena ada orang yang mengkafir-kafirkan pasukan Muawiyah karena melawan Ali bin Abi Thalib, dianggap kufar dan dianggap keluar dari Islam. Rasul bilang minal muslimin, dua-duanya orang apa? Dua-duanya baik, makanya kita sebut radhiyallahu anhum, baik dari pasukan Muawiyah dan pasukan Ali. Walaupun yang benar Ali, yang salah Muawiyah, karena waktu itu membawa pasukan di khalifah. Muawiyah ini gubernur, sementara Ali bin Abi Thalib adalah khalifah. Tapi keduanya adalah muslimin, radhiyallahu anhum. Dari manapun kita harus menyebutkan apa? Radhiyallahu. Perang 9 hari perang itu. 9 hari, tiap hari perang, 9 hari selesai, intinya berpisah. Sudah, enggak dilanjutkan, tapi masih tegang, belum damai. Enggak lama Sayyidina Ali meninggal. Setelah Ali meninggal, diangkat Sayyidina Hasan jadi khalifah. Muawiyah ternyata mempersiapkan pasukan lagi lebih besar lagi daripada yang kemarin. Sayyidina Hasan dikasih tahu dan berita dari Syam, pasukan Muawiyah siap-siap jalan menuju Syam, menuju Kufah. Sayyidina Hasan di Kufah. Wah, kata Sayyidina Hasan, ini pertempuran besar lagi. Tapi Sayyidina Hasan kuat enggak, karena pasukan pusat. Sayyidina Hasan itu pusat. Ini adalah bagian dari kekuasaan, dibawa ke wilayah kekuasaan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan khalifah. Karena Sayyidina Hasan ini kalau dilanjutkan habis itu. Kalau kemarin 70.000, sekarang lebih daripada 70.000 terjadi pembunuhan atau yang meninggal. Karena perang muslimin dengan muslimin, teriakannya sama, Allahu Akbar, takbirnya sama, semuanya sama. Ini Sayyidina Hasan sudah punya. Ini semua yang ada di situ lawan. Pasukan kita lebih kuat. Semua orang menyarankan untuk apa? Sayyidina Husain juga lawan. Sayyidina Husain nanti kita akan cerita tentang Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini modelnya apa? Gak ada ngalah, lawan aja terus. Karena ini kalau kita ngalah nanti akan menjadi panjang urusannya. Kata Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan ngambil kebijakan, saya akan menyerahkan kekhalifahan kepada siapa? Muawiyah. Saya kasih dia. Sayyidina Hasan bilang nggak boleh kan? Kakak, Sayyidina Hasan kan, Anda ini diangkat berdasarkan musyawarah. Semua sahabat mengangkat Anda menjadi khalifah. Penyerahannya pun tolong kumpulkan sahabat, bagaimana nih kita musyawarahkan? Kata Sayyidina Hasan, enggak, saya putuskan untuk menyerahkan kepada Muawiyah. Sayyidina Husain kira marah. Sampai-sampai saya sering tegur, apa kata Sayyidina Hasan? Kalau ngomong lagi saya bicara katanya. Biar nggak ngomong, saya hukum tuh. Saya diamkan nggak? Diam.
Sayyidina Husain sudah begitu tekad bulatnya. Sayyidina Hasan modelnya kalem, tapi kalau udah nggak bisa berubah lagi. Modelnya Sayyidina Hasan kalem, tapi kalau sudah saya akan begini, selesai sudah, nggak bisa orang merubah pendiriannya. Tekadnya Sayyidina Hasan beda dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu modelnya untuk lapangan itu kelihatan orangnya bersih, berubah-ubah gitu. Kalau ini, tapi kalau sudah memutuskan selesai. Akhirnya inti singkat cerita, Muawiyah sudah berangkat begitu banyak pasukan dari panggil sama Sayyidina Hasan untuk Muawiyah dari. Setelah datang serahkan, nih saya serahkan khalifah kamu sekarang jadi presiden, nggak usah bawa pasukan, biar kamu jadi khalifah, jadi presiden. Tapi ingat, kalau kamu meninggal kembali lagi ke khalifahan kepada saya. Tapi kalau saya meninggal, nanti setelah kamu meninggal serahkan khalifah kepada kaum muslimin. Biarkan mereka memilih siapa yang berhak menjadi khalifah, bukan untuk anak turunan, tapi serahkan kepada kaum muslimin. Baru diserahkan, Sayyidina Hasan meninggal. Sayyidina Hasan meninggal, akhirnya dipegang oleh Muawiyah. Berkat menyerahkan kekhalifahan, akhirnya tidak lagi terjadi pertempuran. Inilah yang kata Rasulullah, Allah mendamaikan dua pasukan Islam. Kalau enggak, lebih dari 70.000 akan terjadi pembunuhan, terjadi orang yang gugur syahid, diselamatkan oleh Sayyidina Hasan. Oleh karena itu, nanti cerita Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu duitnya banyak. Muhammad Al-Baqir kaya. Ali Zainal Abidin sampai-sampai nanti kita akan ceritakan, kalau masuk ke rumahnya mungkin bingung orang. Duitnya apa? Itu tapi semuanya duitnya dikeluarkan, sudah kaya semua, karena dia dapat bagian besar dari apa? Dari khalifah, dari kerajaan. Dia dapat khumus, dapat dari apa? Jatah Baitul Mal, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu kalau raja ini ngasih, nganau-nganau ngasih misalkan bukan 1 dinar, 2 dinar, 1.000, 40.000 dinar dikasih kepada Ali Zainal Abidin. Kaya nanti Muhammad Al-Baqir kaya. Tapi kaya itu gak disimpan, kayanya apa? Lewat mungkin sering nanti kita dengan Ali Zainal Abidin suka apa? Keliling membagiin sembako tiap malam sampai waktu meninggal baru apa? Kelihatan di sininya kapalan. Ternyata tiap malam dia keliling membagikan apa? Itu kerjaan. Gak ada yang tahu kalau dia sedekah. Orang tahu setelah meninggal. Itulah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Nanti kita lihat sejarah daripada Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq. Itu amalnya gak ada yang tahu kalau dia bersedekah. Itu kenapa? Waktu sampai dari keluarga Bani Umayyah, wallahi Ahlul Bait, Ali Zainal Abidin Ahlul Bait, wallahi gak ada orang yang bisa memberikan kekayaan, memberikan harta, pemberian kepada kalian Ahlul Bait melebihi kebaikan Bani Umayyah. Bani Umayyah kalau ngasih itu nggak ada ujungnya, ratusan, ribuan dinar, dirham yang kasih. Makanya ditegur, wahai Ahlul Bait, ada yang mengatakan kepada Muhammad Al-Baqir, kepada Zainal Abidin, apakah ada dari Bani Qabilah yang memberikan kekayaan kepada kamu melebihi dari Bani Qabilah kami Bani Umayyah, membanggakan di depan siapa? Ahlul Bait. Apa kata Ahlul Bait? Kamu menganggap pemberian kalian kepada kami itu hebat. Saya mau tanya, kamu kalau bertanya, apakah ada orang yang memberikan kepada Ahlul Bait pemberian yang lebih besar dari Bani Umayyah? Hai Bani Umayyah, apa? Ahlul Bait jawab, wahai Bani Umayyah, apakah ada pemberian yang lebih besar yang diberikan dari keluarga kami kepada keluarga kalian? Tidak ada yang bisa memberikan melebihi apa yang kami berikan kepada kalian. Apa itu? Kekhalifahan. Kakek kami memberikan, ayah kami, kakek kami Sayyidina Hasan memberikan kepada kamu apa? Khalifah, kerajaan, presiden jadi kasih. Siapa yang bisa memberikan yang lebih dari? Dengan sebab itu kalian seperti itu. Kalian memberikan itu sedikit dibanding apa yang kami berikan kepada kalian. Waktu mengungkit tentang apa? Kenapa? Ini sebuah kebanggaan untuk Ahlul Bait. Sayyidina Hasan bisa memberikan kekhalifahan itu, subhanallah. Oleh karena itu nanti Ibnu Taimiyah bilang, menurut Ibnu Taimiyah ini Imam Mahdi itu berasal bukan dari anak keturunan Husain, tapi dari anak keturunan Sayyidina Hasan. Kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena membalas pemberian yang diberikan Sayyidina Hasan kepada Muawiyah yang membuat damai, tidak terjadinya pembunuhan. Allah ingin membalas anak keturunan Sayyidina Hasan dengan diberikan khalifah
di akhir zaman diangkat anak keturunannya menjadi siapa? Imam Mahdi. Itu adalah pemberian. Tapi sebagian ulama bilang dari Sayyidina Husain. Imam Mahdi intinya nanti kita akan bahas tentang itu. Intinya itulah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan menjadi pemersatu umat, penyelamat umat Nabi Muhammad SAW. Ini langsung Rasulullah bilang. Rasulullah mengatakan itu jauh sebelum apa? Sebelum terjadinya. Ini menunjukkan Rasulullah memang tidak tahu yang gaib, tapi Rasulullah kadang-kadang dibukakan hal-hal gaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perawakannya? Jadi sangat panjang sekali Sayyidina Hasan tersingkat. Perawakan Sayyidina Hasan dari dada ke atas, sini dada ke atas mirip Rasulullah SAW. Jadi mukanya mirip Rasulullah. Dari sini mirip. Nanti ketika Sayyidina Husain dari dada ke bawah mirip Rasulullah. Kaki-kakinya seperti Rasul. Gaya duduk di Sayyidina Husain mirip Rasulullah. Orang kalau melihat Sayyidina Husain, gaya duduk, gaya jalan, kaki mirip Rasul. Tapi kalau di Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dari sini. Makanya kata para ulama, Hasan dan Husain adalah seperti Rasul yang dibagi dua. Pembagian apa? Maksudnya Rasulullah dibagi dua kepada Hasan dan Husain. Berkata Anas bin Malik, "Lam yakun ahad asbah bin Nabi min al-Hasan bin Ali." Tidak ada dari segi muka mirip seperti Rasul melebihi daripada Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Hasan kayak begitu gantengnya apa? Nggak usah dibayangin ya. Makanya nanti semua perempuan pengen dinikahin Sayyidina Hasan. Nanti tahu berapa Sayyidina Hasan nikah? 70 kali. 70 kali. Bahkan tapi nanti ada ulama yang lebih dari Sayyidina Hasan 70 kali nikah ya, kalau punya istri 70 nikah. Karena nanti banyak perempuan itu nggak sampai nikah saya sekali semalam udah. Yang penting saya jadi penjelas, saya bekas istrinya Sayyidina Hasan itu cukup, saya nggak berani lagi. Kenapa? Karena nanti saya pengen dijadiin apa? Di surga jadi kembali kepada suami saya. Jadi kita semalam cukup untuk cukup jadi apa? Sayyidina Hasan. Jangan ikuti sunnah ini doang. Ya, Sayyidina Hasan. Giliran baginya ikut Sayyidina Hasan, yang lain ya kan? Sayyidina Hasan nanti amalannya. Sayyidina Hasan nggak pernah tidur di malam hari kecuali baca surat Al-Kahfi. Sayyidina Hasan nggak bisa tidur kalau belum baca Kahfi. Jadi setiap mau tidur baca Kahfi dulu. Jadi jangan cuma nikahnya doang, Kahfi lo ikuti. Kahfi kalau diikuti, ya apa? Berkata Uqbah bin Harith, "Shalla Abu Bakar radhiyallahu anhu al-asra." Abu Bakar pernah mendirikan salat asar. Semua kharat yamshi. Setelah selesai salat asar dia keluar dari masjid. Para al-Hasan yal'ab ma'asyian. Pas dia keluar dia melihat Sayyidina Hasan lagi main-main sama anak-anak kecil. Fahamalahu ala atiqi. Akhirnya dia melihat Sayyidina Hasan dibawa, digendong, ditaruh di atas apa? Pundak ini, digendong sama Abu Bakar. Faqala bi abi. Demi bapak. Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Ini Sayyidina Hasan ini mirip sama bapak apa sama Rasul, nggak mirip bapaknya, bapaknya Sayyidina Ali. Ini lebih mirip sama Rasulullah daripada mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Itu kesaksian para sahabat. Ganteng Sayyidina Hasan, dari seperti Rasul, ganteng. Tapi itu juga karena Rasul itu ganteng, ada kenabian umurnya, itu yang bikin apa? Beda. Wa Ali jalha. Nabi Ali bin Abi Thalib betul itu ketawa. Karena memang dia memang Sayyidina Ali bilang memang mirip apa? Mirip siapa? Mirip Rasulullah SAW, bukan mirip dia. Dan memang cuman bapak sama anak doang yang kalau disayangi itu gak marah. Tapi kalau selain itu biasanya marah. Kakak adik, kita datang kakak itu, kita tersinggung tuh. Marah dia bilang apa? Tapi kalau anak, bapak itu bilang, bapaknya jelek, anaknya ganteng. Bapak senyum aja girang. Cuman bapak gitu doang, saking apa? Saking kita coba yang lain. Apalagi Sofi, inti perakmal dia ganteng, pegel kita. Kayak seringan itu kita. Tapi kalau sama anak, sama itu nggak ada orang marah. Kita punya anak dibilang ganteng, kita jelek, nggak mungkin pak. Kalau bapaknya marah sakit bapak. Mana terus ibu, dia bilang anaknya lebih ganteng dari aneh. Waduh, malingnya anak. Di bapaknya bapak sakit, bapaknya. Sayyidina Ali pun senyum, kira. Ketika dibilang, hei Ali, kata Abu Bakar, ini lebih dari Rasulullah daripada kamu. Artinya dia lebih ganteng daripada apa? Itu wahai Ali, dia ganteng. Ali pun apa? Tersenyum. Itulah perawakan Sayyidina Hasan yang disebutkan dalam Sahih Bukhari.
Ada kemuliaan sangat banyak sekali pemimpin pemuda ahli surga. Al Hasan wal Husain sayyidah. Ini adalah Hasan dan Husain penghulu syababi ahli jannah, yaitu para pemuda. Hadani ibnaya wa bna ibnatayya. Itu Hasan dan Husain. Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, saya cinta kepada keduanya Al Hasan wal Husain. Fa ahibbahuma, dan cintailah ya Allah keduanya. Wa ahibba man yuhibbuhuma, dan cintai siapa yang mencintai keduanya. Allah, kita cinta sama Hasan Husain, Allah cinta kita. Jadi kecintaan kepada Hasan Husain itu bukan sunnah. Bukan sunnah kata ulama. Bukan kalau cinta boleh, gak cinta nggak apa-apa, itu sunnah. Ini wajib supaya kita dapat cintanya Allah. Kalau kita nggak cinta sama Hasan Husain, Allah nggak cinta sama kita. Makanya ada hadis yang bilang begitu. Sehebat apapun ibadahmu, seandainya kau bisa setiap hari sholat di dalam rukun yang mana, model apa? Nggak mau bicara. Kalau tentang sahabat, tentang tabi'in yang lain semangat, tapi kalau ahlul bait ketakutan dulu. Nah, ada lagi yang nggak lulus. Mungkin aneh cerita tentang ahlul bait itu Sufi dan Syiah, karena Sufi itu dianggap mereka sesat. Nah, ini adalah hal yang perlu kita tinggalkan. Apa ngomong gitu tinggalin, kalau usah kita apa pikirkan. Justru di sini mereka kalau kita tanya tentang Hasan Husain nggak berani membahas, itu nggak berani, dan mereka kadang-kadang nggak mau cinta dan nggak mau tahu. Cium ya Rasul. Apa kata Rasul? Karena ilahi Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Artinya jangan begitu. Cium anakmu akan dapat kasih sayang Allah. Jadi mencium anak itu dapat apa? Ini hadis. Man la yarham la yurham disebabkan mencium anak. Jadi kita itu disuruh cium anak, jangan kita apa? Gaya kadang-kadang sama anak gaya militer. Pendidikannya anak kayaknya kaku banget cium. Bahkan kalau lihat Fatimah nanti, Rasulullah mencium sampai Fatimah udah nikah tetap mencium kalau ketemu dengan Rasulullah. Fatimah udah punya anak tetap mencium kening sama Rasulullah. Menjadi khalifah, sempat menjadi khalifah selama 7 bulan 11 hari. Ini menurut Ibnu Asakir. Jadi Sayyidina Hasan itu menjadi khalifah. Makanya kalau kita bicara Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Hasan termasuk Khulafaur Rasyidin. Bukan kafir, bukan Pak. Kita kan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Hasan tak berada disebut. Padahal Sayyidina Hasan termasuk Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Coba kita lihat sedikit. Berkata Syafi'i radhiyallahu anhu bersabda, khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah kenabian itu ada 30 tahun. Tsumma yu'tillahu al-mulka min mayyasha aw mulkahu mayyasha. Kemudian Allah mendatangkan kerajaannya setelah itu sesuai dengan dia kehendaki. Berarti di sini khilafah kenabian itu 30, maksudnya khilafah Rasyidin masanya adalah 30 tahun. Coba kita hitung sedikit saja. Bila dihitung Khalifah Abu Bakar 2 tahun 3 bulan 20 hari. Amirul Mukminin Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan 4 hari. Amirul Mukminin Utsman 11 tahun 11 bulan 9 hari. Ali bin Abi Thalib 4 tahun 10 bulan. Ini kalau dihitung kurang 6 bulan kalau dapat 30 tahun. Tapi kalau dimasukin Sayyidina Hasan ditambah 6 bulan pas jadi 30. Mukjizatnya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, khalifahku 30 tahun. Setelah itu kerajaan. Ternyata benar. Akhir waktu Sayyidina Hasan menyerahkan ke Muawiyah jadi kerajaan. Karena setelah Muawiyah meninggal, maka anak apa? Yazid putra mahkota jadi kerajaan. Jadi kalau Sayyidina Hasan nggak dimasukin ke dalam Khulafaur Rasyidin, nggak sampai 30. Jadi untuk dapat 30 berarti Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 5. Itu pendapat. Ada ulama-ulama sudah mentahqiq bahwa jumhur ahli sejarah sekarang tahqiq benar-benar Sayyidina Hasan adalah Khulafaur Rasyidin. Kalau nggak dimasukin 30 tahun kurang 6 bulan, berarti harus masuk di Sayyidina Hasan. Maka genap 30. Patokannya khilafatun nubuwah 30 sana. Ini adalah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini perlu untuk kita. Kadang-kadang kita Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Utsman, wa Ali radhiyallahu sebagai
Pada Sayyidina Hasan termasuk daripada Khulafa ar-Rasyidin. Nah itulah penjelasan para ulama menyerahkan khalifah kepada Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah. Seperti tadi disebutkan, Sayyidina Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada tahun berapa itu? Pada tahun 41 Hijriah. Dia menyerahkan khalifah. Muawiyah datang ke Kufah guna menandatangani perjanjian dan sekaligus menerima menyerah kuasa dari Ali dan Sayyidina Hasan. Tahun itu kemudian dinamakan sebagai tahun Amul Jamaah. Disebut tahun Amul Jamaah. Itu karena Sayyidina Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah. Ini cerita tentang Sayyidina Hasan. Putra dan putrinya Allah mengaruniai 15 putra dan 8 putri. Ini dalam kitab Sifat As-Saffah. Berarti anaknya ada berapa? 23, 15 putra. Kita udah 2 itu keluarga besar. Kalau ada yang berapa? Para ulama sepakat Hasan radhiyallahu anhu menikah beberapa kali dan menceraikannya. Tadi Subhan Nurman mau ini begitu. Nikahinnya semalam 2 malam dicerahin. Memang dia mau. Tapi antum jangan harap kayak begitu, karena ada yang nyerahin begitu. Pak, tinggal saya 2 hari kan, apa mencari lagi kalian mau begitu. Kita punya apa? Muka standar. Ilmu pas-pasan, harta pas-pasan, saya mau. Saya nasab, gantengnya luar biasa. Seperti Rasulullah SAW. Mirip, tetapi mereka berbeda pendapat berapa jumlah wanita yang pernah dinikahi. Ada yang mengatakan berapa? 70. Kebanyakan, nggak kurang dari 70. Itu riwayat. Sampai-sampai Ja'far Shadiq menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya ahlal Kufah la tuzawwijul Hasan, jangan nikahi Hasan, fa innahu mutallaq, dia tukang nyakain orang. Sampai Sayyidina Ali sendiri ngomongin di depan apa? Orang Kufah, jangan ini udah banyak nikah nih Sayyidina Hasan, jangan nikah. Anak sendiri dikasih tahu. Bagala rajul wallahi, kata seorang bilang, wallahi, seandainya aku dinikahkan, aku ridho. Walau kalau dia saya nikah, dia pegang aku ridho, dia lepas juga aku ridho. Yang penting habis nikah Sayyidina Hasan cukup udah. Janda di Sayyidina Hasan. Oh, udah cukup. Kenapa? Yang pertama pengen ada apa? Sambung sangat kepada Sayyidina Hasan. Yang kedua, kata para ulama, kalau dicari Sayyidina Hasan janda banyak orang mau. Oh, kalau nggak laku dengan Sayyidina Hasan habis itu laku. Subhanallah, itu Sayyidina Hasan ini. Ini punya kelebihan apa? Tahu nih keturunannya ada yang punya Subhanallah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Tapi subhanallah memang dengan banyaknya keturunan dari mereka yang berkembang. Nah ini merupakan apa? Sayyidina Hasan. Yang terakhir wafatnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan sebelum wafatnya sempat sakit selama 40 hari dan wafat tanggal 5 Rabiul Awal tahun 49 Hijriah. Dikuburkan di Baqi. Ini kuburan Baqi. Ini kuburan apa? Ini Fatimah. Ini kuburan Fatimah. Ini adalah Hasan dan Husain di sini kepala. Ini kalau kita ke Baqi. Dia bilang dikuburkan di Baqi di sisi bundanya Fatimah dalam usia 46 tahun. Meninggal umur 46 tahun. Umur sangat apa? Muda. Itu adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Semoga Allah berikan rezeki, Allah berikan sehat, Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa berziarah kepada Sayyidina Hasan di Baqi al-Gharqad dan tentunya bisa berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan pencinta Sayyidina Hasan sehingga nanti dikuburkan oleh Allah di surga di bawah bendera Sayyidina Hasan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, Sayyidina Hasan wafat kebanyakan pendapat diracun. Sayyidina Hasan wafat sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Isabah. Ishaq mengatakan, dakhaltu ana wa sahibuli al-Hasan bin Ali fadala laqad lafatta ta'ifan. Jadi artinya saya, kata Ishaq, diceritakan saya pernah masuk dengan sahabat saya menemui Sayyidina Hasan sebelum dia meninggal. Kemudian aku dapati dikatakan sungguh aku mendapatkan di jantungku, di hatiku rasa sakit. Kenapa? Wa inni qad saqaitu sam. Aku sudah minum asam ini apa? Racun. Saya sudah minum racun. Nah, jadi miror kata saya minum racun berkali-kali. Tapi falam asqi itulah hal. Tapi aku tidak pernah merasakan yang seperti ini. Ini racun ini sangat dahsyat. Saya pernah sering diracun berkali-kali sama orang. Aman, istilahnya sakit tapi nggak seperti ini. Aku sakit sekali, hati
kayaknya ada sakit sekali gara-gara racun. Ini racun yang paling dasar yang diberikan kepadamu. Fa'atawul Husain bin Ali fasa'alu man sakab. Sayyidina Husain berdatang, siapa yang kasih minum kamu? Kakak, siapa yang kasih minum? Ini mantan. Yang dikasih minum, Sayyidina Husain pengen tahu siapa itu yang kasih minum. Dia pengen apa? Man sakaka, siapa yang kasih minum wahai kakak? Dia katakan fa'aba an yukhbirahu. Tapi dia tidak mau ngasih tahu kepada Sayyidina Husain. Para Sayyidina Husain pengen tahu, dia pengen apa? Oh, dia pengen tepuk ini siapa? Dia pengen dibunuh nih orang. Siapa wahai kakak yang kasih minum kamu racun tadi? Dia bilang fa'aba. Sayyidina Hasan apa? Tidak masih tahu. An yukhbirahu, dia tidak ngasih tahu, intinya nggak ketahuan. Tapi dari pengakuan al-isabah Sayyidina Hasan diracun. Begitu juga dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab Ushulul Ghabah dan Bidayah wa Nihayah. Dikatakan di situ bahwa sababu mauti akan zaujatahu Ja'dah bintul As'ad ibn Qais. Nah, ini yang ngasih minum racun itu adalah istrinya sendiri. Anak zaujatahu, dia itu bernama Ja'dah binti As'ad. Ini siapa? Racun. Ada yang mengatakan fama tadi. Dikatakan wala ma'istadda maradun qala li akhihi al-Husain ya akhi sakaitu samha 3 marrat lam asqi mithla hadha. Artinya aku sudah dikasih racun sampai 3 kali tapi aku enggak pernah merasakan seperti ini. Sakit apa? Jantung apa hatiku terasa sakit. Akhirnya Husain sama nanya, "Man sakak ya akhi? Siapa yang kasih minum kamu wahai saudara?" Bagal masu'aluka anha aturi di antubakilah. Kenapa kau nanya? Apa pengen bunuh orang itu? Saya tahu, saya rasa tahu. Saya pengen apa? Pengen bunuh siapa yang bunuh? Aku dikasih makan oleh Allah. Ya Allah, semua ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada yang mengatakan istrinya namanya Ja'dah ibn As'ad. Ada yang bilang wallahu a'lam akan disebutin riwayat. Intinya pendapat terbanyak dari beberapa kitab Sayyidina Hasan itu meninggalnya diracun. Nah, disinilah Syiah masuk yang meracuni Muawiyah. Karena sudah dibilang kalau engkau tinggal atau masih hidup khalifah dibalikin lagi. Muawiyah kamu balik sini dibunuhlah Sayyidina Hasan. Itu menurut versi apa? Syiah. Tapi menurut ahli sunnah nggak disebutin siapa yang apa meracun. Akhirnya mikir berotak siapa yang kira. Nah, itu akhirnya kalau politik kan pasti lawan apa? Kalau politikus mikirnya lawan politiknya nih. Nah, itu kalau politikus. Tapi kalau kita nggak, kita ikutin sejarah nggak disebutin. Yang penting kebanyakan riwayat yang meninggal diracun. Subhanallah. Semoga Allah SWT sekali lagi jadikan kita pencinta Ahlul Bait Nabi Muhammad, dan semoga Allah kumpulkan kita dengan Ahlul Bait nanti di dalam surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah untuk ibunda daripada